السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ محترم ساتھیو، دوستوں، بزرگوں، ابھی ہم نے جو آیت تلاوت کیا ہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود اس چیز کو کرتے نہیں۔ کبر و مقدن، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بات تم کہو جو بات تم کرتے نہیں ہو، جو کہو کرو نا، تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی بات پہ تھوڑا سا 5-7 منٹ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ میرے محترم، ابھی 1 سے لے کے 10 تک آپ جتنے بھی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، 1 تاریخ سے لے کر جو ہے نا 10 تاریخ تک ڈھول تاشا شرک بدعت سارے کام کرتے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ ارے اسلام کو دیکھیے میرے محترم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا اس کو دیکھیے، اس دین کو دیکھیے، اس دین کو مت دیکھیے جو آپ کے بزرگوں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ آپ کے بزرگوں کا دین جو نا اللہ کے نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ میرے محترم، آپ دیکھیے کہ پورے دنیا کے مسلمان، خاص طور پر بڑے صغیر کے مسلمان کیا کیے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھے نا، کلمہ پڑھ کے ہی تو آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ پڑھا جاتا ہے تب مسلمان ہوتا ہے۔ تو کلمہ کا یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، الا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا کوئی نہیں ہے، الا کوئی نہیں معبود اس دنیا میں الا اللہ، لیکن اللہ کے سوا۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں اس زمین پہ، کائنات پہ، الا اللہ، صرف اللہ۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا ہے، جو قرآن دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے زبان سے نکلی ہے وہ حدیث ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ حدیث ہے، جو انہوں نے حکم دیا وہ حدیث ہے۔ جس کام کو صحابہ نے کیا اس پر خاموشی اختیار کیا وہ اسلام ہے۔ محترم ساتھی دوستو، آپ دیکھیے، اللہ کو معبود مانتے ہیں پھر بھی آپ شرک کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں پھر بھی آپ جو ہے بدعت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ آپ کا محرم میں چوکے پہ تعزیہ رکھا جاتا ہے، تو لوگ جو ہے نا کتنے لوگ پانی گراتے ہیں اس کے پائے پہ، کتنے لوگ اس کو جو ہے نا ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا گوڑ لگتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نا یہ سب تعظیم ہے، یہ سب تعظیم ہے، اور یہ تعظیم رب کے لیے ہے۔ جو کام رب کے لیے کیا جائے وہی کام کسی اور کے لیے کیا جائے، کسی بت کے لیے، کسی انسان کے لیے، تو شرک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ چوکے پر جو ہے نا کھچڑا ملیدہ رکھ کے اگربتی جلا کے عورتیں جو ہے نا منت مانگتی ہیں، اپنا سر جھکاتی ہیں ہاتھ جوڑ کے، یہ اسلام ہے؟ اسی اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ مسلمانوں کو معلوم ہو نہیں ہے تو اپنے اہل علم ہے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان لوگوں سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے کب بھیجا؟
जब दीन इब्राहिमी पर होते हुए भी अपने बुज़ुर्गों को उन्होंने हाजत रवा, मुश्किल खुशा, सारी चीज़ें जो भी इबादत होती है वो सब इबादत अपने बुज़ुर्गों के लिए करते थे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम काम क्यों करते हो, तो सूरे जुमर आयत नंबर 3 में उन्होंने बयान किया है, उनका नकल अल्लाह ने बयान किया है, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत थोड़ी करते हैं, हम तो ये ऐसा कर रहे हैं कि हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। जो ये बातें करते थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने काफिर करार दिया, मुशरिक करार दिया। उनसे बढ़कर आज हम जो ना ख़ास तौर पर बड़े सगीर के मुसलमान, भारत के मुसलमान जो ना 35-40 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन कोई भी वक़ार किस लिए नहीं है? इन्हीं वजहों से वक़ार नहीं है, शिर्क बिदअत की वजह से वक़ार नहीं है। मुहर्रम के क्या तालीम हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है, क्या हम कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं मेरे मोहतरम, नहीं मेरे मोहतरम, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अल्लाह को माबूद नहीं मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े हैं कलमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते हैं, तो आपका कलमा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आप तो अल्लाह के साथ, उसके रसूल के साथ गद्दारी करते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो कहते हैं कि हम ही जो है ना मोहब्बत करने वाले रसूल से। ये बात गलत है मेरा मोहतरम। मच्छी तभी तक तालाब में उड़ती है या उछाल कर लगाती है जब तक वो पानी में रहती है। पानी से जैसे ही बाहर आती है वैसे ही जो है वो तड़प के मर जाती है। तो हम भी इस दुनिया में हैं, जब तक अल्लाह हमको नहीं पकड़ता है तब तक जो है हम उड़ान भर रहे हैं। जिस दिन अल्लाह पकड़ लेगा, सूरह बुरूज में अल्लाह ने कहा इन्न बतश रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में अल्लाह ने बयान किया, वाक़या बयान किया है, देख लीजिए। कुरान तो आप लोगों के सामने है, लेकिन ना कुरान छूते हैं ना कुरान पढ़ते हैं। बड़ी जो है ना, ये बड़े ही शर्म की बात है कि मुसलमान कुरान पढ़ता नहीं है, तब ना उसको मालूम चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान किया है। जब कुरान पढ़ेगा तब। लेकिन अफसोस की ये बात है कि ना हम पढ़ते हैं, नहीं हमारे आला हजरत पढ़ने देते हैं। ये देखिए मेरे मोहतरम, मेरे साथी, सूरे कहफ आयत नंबर 104 में अल्लाह ने बयान किया है अल्लज़ी दल्ल सायहुम फिल हयात दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसनून। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है कि वह हैं जिनकी दुनिया ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और इस गुमान में रह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिहिम बिआयाति रब्बिहिम लिका फहबतत अमालहुम फला नुकिमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया है सूरह कहफ आयत नंबर 104-105 में, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसकी मुलाकात से कुफ्र किया, यानी इनकार किया कि हमें रब से मुलाकात नहीं करना है। इसलिए उनके अमाल गारत हो गए। पस क़यामत के दिन हम उनका कोई वज़न कायम नहीं करेंगे, यानी बिला वज़न बिला हिसाब के उनको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। मेरे मोहतरम, मेरे साथी, मेरे दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि मेरे मोहतरम, एक इंसान से भाई कहता है, भाई कहने के बाद उससे गद्दारी करता है, तो ये एक इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। चीज़ है कि अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा कि अल्लाह को हम रब मानते हैं, माबूद मानते हैं, फिर भी जो अल्लाह का कानून नहीं मानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नबी मानते हैं, फिर भी उनका बात नहीं मानते। फिर हम मुसलमान किस चीज़ का है? जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानता है, अल्लाह ताला ने उसको काफिर करार दिया। अगर हम नहीं मानते तो हम मुसलमान कैसे हो गए?
जहालत के बिना पर ना माने, मुसलमान के घर में पैदा हो गए हैं तो इसका मतलब हम जन्नत के ठेकेदार हैं। अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगा चचा, कितनी बार उन्होंने कहा कि क्या नाम है चाचा, आप जो हो ना ये दीन इस्लाम अपना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भतीजे तुम्हारा दीन हक है, लेकिन मुझे कौम की याद आती है कि कौम क्या कहेगी, माशरा क्या कहेगा, इसीलिए मेरा दिल नहीं चाहता है तुम्हारा दिल कबूल करने का। उसी हाल में मौत आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह अकबर, आप देखें सूरह तौबा में अल्लाह ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अफसोस हुआ जब हाथ उठाया दुआ के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार भी आप इनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इसका मौत कुफ्र हुआ, इसने इस्लाम को इनकार कर दिया। आज हम भी तो मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, हलवा खिचड़ा यही इस्लाम है। जो इस्लाम इसको पसंद नहीं किया वही हम काम करते हैं, हम कहते हैं कि इस्लाम है। इससे बड़ी बहतान क्या होगी कि हम इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम है। मेरे मोहतरम, बड़ा ही शर्म के बात है बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान भी वैसा ही है, बांग्लादेश भी वैसा ही है, अफ़गानिस्तान भी वैसा ही है, और हमारा इंडिया तो खैर बिल्कुल ही माशाल्लाह इतने ठेकेदार लोग इस्लाम के हैं कि सारे अल्लाह के वली वही हैं, फिर भी अल्लाह उसके रसूल के फरमान के ख़िलाफ़ काम होता है। 95% इंडिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ मुसलमान काम करता है। ये मुहर्रम में कितने जगह दंगा हुआ होगा, कितने जगह फसाद हुई होगी, कितने जगह मारपीट हुई हो। क्यों? अगर हम 2 रोज़ा रख लेते अपने घर में रह के तो मारपीट होती, जो इस्लाम में है। मुहर्रम का ही हकीकत है कि 2 रोज़ा है, जो मुसलमानों ने इसको छोड़ दिया है और कुरफ़ात अपना लिया। और ये सोचते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि माँ मुहर्रम में इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी तादाद पता चले। अरे तुम्हारी तादाद पता चले हैं? तुम तो अपनी तादाद खुद नहीं जानते हो। कम से कम 1 करोड़ हैं, 40 करोड़ मुसलमान हैं, 1 अरब हैं, 40 करोड़ मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में बयान किया है कि तुम अकेला जो है 2 पर भारी हो। 40 करोड़ मुसलमान 80 पर भारी हैं, लेकिन भारी कैसे होंगे? जब इस्लाम को अपनाएंगे तब ना। इस्लाम से तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम, इस्लाम को न मानो कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह पर बहतान मत लगाओ, अल्लाह पर बहतान लगाओ। ईसाई और क्या नाम है यहूदियों ने कहा कि उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम में बयान किया है कि आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, ये कैसी बात करते हैं? ये अल्लाह पर बहतान लेते हैं कि अल्लाह का बेटा है। हम भी कहते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि नबी अल्लाह का नूर है, नौज बिल्लाह। अल्लाह का नूर जो है ना, क्या नाम है, आमिना का पेट से निकला। अरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, लेकिन हिदायत के नूर हैं। खुद नूर पैदा नहीं हुए, इंसान है वो। उनके बच्चे थे, 2-3 बेटे, 4 बेटियां, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, फातिमा, रुकैया, कुलसुम, जैनब। ये 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं उनके। ये नूर से पैदा होते तो फिर कैसे इनके बेटी होता? मुसलमान हमारे बड़े सगरी का आज तक जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, हकीकत में अहले बिदअत वल जमात हैं। वो अहले सुन्नत नहीं है, सुन्नत से इनका दूर तक वास्ता नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो छठियार करते हैं, अकीका नहीं करते। बच्चा बड़ा होता है तो उसके दीन की तालीम नहीं करते, उसको अंग्रेजी और दीगर चीज़ कोर्स पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का पैसा कमाएगा तो हमको आसानी होगी। उसको दीन के इल्म नहीं सिखाते। बड़ा होता है तो दीनदार लड़की से शादी नहीं करते हैं, अच्छा नाम नहीं रखते हैं। ये किसका हक है? ये औलाद का हक बाप पर है को अच्छा तालीम दे
اور اس کا نام اچھا رکھے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، یہ حق ہے۔ ارے ایک انسان اپنے بیٹے کا حق نہیں ادا کرتا تو اللہ کا حق کیا ادا کرے گا میرے محترم؟ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں بند ہو جائے گی، گرگرے کے حالت میں ہوں گے کہ جب اب دم نکلنے والا اس ٹائم کتنا ہو توبہ کرے گا، وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح سالم کی حالت میں انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تب جا کے قبول ہوگا۔ وہ بھی توبہ کے شرائط ہے کہ گناہ سے توبہ کرے، جو گناہ کیا اس پر شرمسار ہو، ٹھیک ہے، پھر اس کو نہ کرنے کا عزم کرے کہ اب گناہ نہیں کریں گے ہم۔ چوتھی بات کہ جس کا حق اس نے لیا وہ حق دے دے، تب جا کے توبہ قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہ صبح کو توبہ کرے، شام کو پھر وہی کام کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کچھ بھی کتنا ہو کرتے ہیں تب 15 منٹ کا ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے آپ بھائیوں سے گزارش ہے، جو بھی ہماری زبان کو جانتا ہے، جو اردو جانتا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نصیحت حاصل کرے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے بیان کیا ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے کہ وہاں نہ یہ جئیں گے نہ مریں گے، نہ اللہ تعالیٰ وہاں جینے دے گا نہ مرنے دے گا، دونوں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء میں کہ ایک چمڑی جل جائے گی، دوسری چمڑی ہم بدل دیں گے، تاکہ یہ اسی طرح سے جلن محسوس کرتے رہیں۔ تو اللہ سے توبہ کیجئے کہ مرنے سے پہلے جو تو چلے گئے ہیں، اگر وہ کفر شرک پہ مرے ہیں تو آپ کا دعا بھی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو بچے ہیں مسلمان، وہ جو ہے نا اسلام پر عمل کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے۔ یہ جتنے بھی داڑھی ٹوپی والے ملے ہیں ان کا پیچھا چھوڑیے میرے محترم۔ کافی کتابیں ایسی لکھی گئی ہے جس کا جو ہے نا آپ پڑھ لیں گے، قرآن تفسیر کے ساتھ ہے، ترجمہ پڑھیں، عربی میں قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، پھر تفسیر نیچے دیا گیا ہے۔ اگر خاص طور پہ جو سعودی عرب رہنے والے ہیں وہ فری میں قرآن ملتا ہے، لے کے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھیج دیں کہ وہ پڑھتے رہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم ہندی انگلش پڑھتے ہو لیکن 1 گھنٹہ نکال کے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق دے، پورا فساد سے بچائے اور اپنے صفوں میں اتحاد رکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد قرآن آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، مصطفیٰ کی بات حق آخری حرف نہیں ہے، اور دیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ دیکھنے کے باوجود بھی آپ درگزر کر دیں گے تو کل قیامت دن کوئی بھی آپ کو نہیں بچائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جتنے یہاں جھوٹے معبود ہیں، پیر ہیں، مرید ہیں، چاہے جو وہ ہیں، یہ سب کل قیامت کے دن آپ کے نظروں سے دور ہو جائیں گے، آپ کا دشمن بن جائیں گے۔ قرآن اس کا گواہ ہے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس دین کے طرف پلٹے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ وہ دین قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وہ بزرگوں کے کہانی میں جو ہے نا دین نہیں ہے۔ یہی آپ سے گزارش ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو سنیں، دوسرے تک پہنچائیں تاکہ اس کا بھی اصلاح ہو اور ہمیں بھی اس کا اجر ملے۔ ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو نصیحت کرو، وہ اچھے کام سے حکم دو، برے کاموں سے روکو۔